this much pension, you will get more after this many years. What is the argument against following it? Then if you look at the small print, the medical allowance for pensioners, all that has increased. The small print of that, if you see, that has increased. The minimum time scale for the really poor, who are they? The poor has now been increased to 20,000, right? Now 20,000. Outsourcing and contract who would usually not be part of PRC, వాళ్ళకి తర్వాత డబ్బు ఇస్తాం, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నుంచి ఇస్తున్నాం. They are the maximum affected in this time of crisis of COVID. My only suggestion would be, number one, look at it holistically. In life also, we lose something, we gain something. You have to look at the net. That is one. No employee's gross salary will be reduced. If you are taking 10,000, you are going to get more than 10,000. Exact percentage they will say. If you go and look into that, something is increased, something is reduced. That will happen. That will always happen. Everything cannot increase. And most important, you are in a big economic system. Our economic system choose this is the best alternative. The optimization which all of us have done under the leadership of Honorable Chief Minister. So with these few words, I will now request Shamsher Singh ji and Shashi Bhushan ji to meeku details istaru, so chustaru. So we are only giving you facts. No opinions, no beliefs. Meeku facts istam, meeru dantlo chadivi, me analysis chesi, meeru rayandi. So we are just giving you facts. I'll request now Vijay to please conduct the proceedings, please. I forgot one thing was, now look at the retirement age. We are the first state in the country to realize that the average death rate is increasing. People at 60 are willing to work, are fit to work and have a fund of competencies. So why not use it for another 2 years? So we are doing that. Now you could say employment is coming down. No way. 15,000 people were recruited in the village and ward secretariat. Look at the health and education sector. All of you will agree at this point the country requires very healthy and educated people. Look at our expenditure on health and education. So just to say that we have not done that is not correct. And third, look at the direct benefit transfer schemes. Look at US. They gave $6,000 direct benefit transfer like a country like US. So direct benefit transfer is the thing when you have such a big pandemic throughout the world like COVID. A child who has not studied for 2 years, whose brain has not developed, is not healthy, is irreversible. That child cannot, those 2 years will never come back to the child. Whole life that child will have less opportunities to progress in life. So again, I tell you, look at the philosophy of the thing, look at it in a holistic way, see the data, make your analysis, and then see how within the framework it comes. Thank you. గౌరవనీయ ముఖ్య సభ్యులు గారికి ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయ ముఖ్య సభ్యులు గారికి ధన్యవాదములు. చాలా క్లియర్గా సారు కొన్ని విశేషాల గురించి చెప్పినారు. నేను చెప్పింది ఒకటే, ఒక మనిషికి కానీ ఒక కుటుంబాలకి కానీ ఒక రాష్ట్రంకి కానీ అందరికీ సేమ్ ఛాలెంజెస్. వీ హ్యావ్ ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ బట్ కన్సిడరబుల్ డిమాండ్ ఆన్ దోస్ రిసోర్సెస్. సో ఏ విధంగా ఒక మనిషి కానీ ఒక కుటుంబంలో కానీ ఏ విధంగా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని నీడ్స్ని ఏది వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ లెస్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్, వాట్ కమ్స్ లేటర్ అండ్ వాట్ కమ్స్ లాస్ట్, ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. అదే ఛాలెంజెస్ ఒక రాష్ట్రంకి ఉంటుంది, ఒక స్టేట్కి ఉంటుంది. సో ఒక నూతన రాష్ట్రం, ఒక బైఫర్కేషన్ సందర్భంగా మన బయటికి వచ్చినాము. చాలా ఛాలెంజెస్ మనకి ఉన్నాయి. దాని గురించి మీకు
ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా మీకు తెలియపరిచి చేస్తాము. మనం చెప్పేది ఒకటే, మన వర్తమానం గురించి మన భవిష్యత్ గురించి మనం మాట్లాడితే మన భూతం గురించి మన పాస్ గురించి కూడా ఆ సందర్భం కూడా చూడాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉంది అనమాట. We always have to understand what is the context of what we are trying to do. There are competing demands on the finances of the state. There are so many sections we have to cater to. There are people who are below the poverty line. Definitely, that is the first charge. There are women, there are children, there is nutrition, there is infrastructure, and obviously there are also employees. So everybody has a right on these resources. The state has to do a very delicate balancing act about how much we can afford to give to whom and when we have to give. So that is always the challenge before the administration, before any state, before any leader. We have tried our best, Chief Secretary garu cheppinatuga, we have tried our best to meet the demands of the states, whether it is in infra development, whether it is in welfare, whether it is in education. And you might be seeing even in the time of pandemic and corona law, whereas other states have cut down their expenditure on welfare, or expenditure on welfare and increased. This is oka bharosa ivvadaniki oka ఈ యొక్క కాలంలో అదే ఈ కరోనా లాగా మహమ్మారి ఇప్పుడే రాలేదన్నమాటని మనం ఇప్పుడే అనుకోలేదు. అది వచ్చినప్పుడు ప్రజలు బాధలు ఉన్నారు, వారికి ఇబ్బంది రాకూడదు. ఈ డీబీటీ స్కీమ్ ద్వారా వారికి మనం చాలా మటుకి ప్రొటెక్ట్ చేయగలము. సో I think the entire exercise of the PRC should be seen in that context. I can definitely say that we have ensured that no employee is put into adversarial position. The very fact CM garu venchinapudu 27% IR ichinarani, adi that's I think never in the history of any state in this country, or never in the annals of this state, that kind of step has been taken. And even what has been given by the PRC, whether it is employees or whether it is pensioners, అందరికీ న్యాయం చేయడం జరిగింది. అంతవరకు నేను చెప్పుకోవచ్చు అనమాటని. నేను మన రాష్ట్ర వాస్తవాలు పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ మీరు ఇంతకుముందు గ్రహించి ఉంటారు, మీకు తెలిసి ఉంటారు. ఒక్కసారి మళ్ళా గుర్తుపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. వాట్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ వీ హావ్ ఫేస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్, బికాస్ ఆఫ్ కరోనా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్డ్ ఫిగర్స్ వీ విల్ లెట్ యు నో. అండ్ వాట్ వర్ ద ప్రీవియస్ పిఆర్సీస్, ఏ విధంగా అది చేయడం జరిగింది, అండ్ వాట్ వర్ డిసిషన్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీ, ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో చేసి ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ఆ జియో చేయడం జరిగింది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తూ మళ్ళీ ఐ రిక్వెస్ట్ Principal Secretary Shashi Bhushan Garu to give you the details about what were the exact recommendations of the PRC, and any dantlo evena sandehal unte will be also very very happy to clarify anamata ni. Motmotga, can you change the slide please? ఈ బైఫర్కేషన్ వల్ల మన రాష్ట్రం దిగజారిపోయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఆర్థికంగా our entire profile changed from a combined state which was industrializing and which was service industry was getting developed around multiple centers. We were reduced to a largely an agrarian economy anamata. We are all aware, manandariki telusu, the revenue which is generated from the agriculture sector, while agriculture definitely is important, dantlo vere raayem ledu, కానీ దాంట్లో టాక్సేషన్ రూపంగా లేకపోతే రెవెన్యూస్ కి ఆదాయం చాలా తక్కువ, నెగ్లిజిబుల్ వస్తుంది అనమాట. whereas it draws lot of resources in terms of subsidy, in terms of input cost, fertilizers, ఇవంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి చాలా జరుగుతుంది అనమాట. సర్వీసెస్ లో మనకి రెవెన్యూ మనకి బాగా వస్తాయి, ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకి రెవెన్యూస్ మనకి బాగా వస్తాయి. సో ఒక రాష్ట్రం ప్రగతి పథంలో పెట్టాలంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ and service sector development is very important. So in the combined state, since the formation of the state of Andhra Pradesh, చాలా కష్టపడి ఒక ఎకానమీకి ఒక షేప్ లో తీసుకువచ్చినాము. దాంట్లో we were
almost overcoming our economic structure as largely an agriculture state. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమైన అంతకు మునుపు agriculture is important. We are known as a paddy producing state. It was largely agrarian economy because all the investment which was made in infrastructure, which was made in promoting industries, రాను దానికి మనకు బయటి వచ్చి by 2014 we had developed a good industrial economy. We had developed a good service economy. Our IT exports from Hyderabad were in the top 3 states which are IT exports. ఈ 2000 బైఫర్కేషన్ వల్ల మన హైదరాబాద్ మనం కోల్పోయినాము. మన economy కూడా ఒక agrarian economy render అయింది. So the growth potential of the state, the ability of the state to raise resources was compromised, and it is going to take a time. Let us be clear, it is going to take some time for us. చాలా కష్టం పడుతున్నాము, అంత ప్రభుత్వం కూడా చాలా చర్య తీసుకుంటుంది. కానీ మళ్ళా ఒక ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ బేస్ ఎకానమీ రావడానికి కొంచెం టైం న్యాచురల్ గా పడి ఉంటుంది అనమాటని. సో దిస్ ఇస్ వన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అవర్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇమర్జ్డ్ యాజ్ agrarian economy with low revenue growth potential అనమాటని. ఇంకోటి బైఫర్కేషన్ లో మనకి అన్యాయం ఏం జరిగిందంటే, దమాషా ప్రకారంగా జనాభా మనకి 58.32 వచ్చింది, 58.32% మనకి వచ్చింది. కానీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కేవలం 46% వచ్చింది. ఇది వ్యత్యాసం మీకు చూస్తే కనిపిస్తుంది. ద గ్యాప్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. హౌ ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అది ఎట్లా ప్రత్యక్షమవుతుంది? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ 2021 ఏపీది 1,70,000 2015 రూపాయలు. దిస్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్. కంపారిటివ్ గా మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం 2,37,632 రూపాయలు. దిస్ ఇస్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. దీంతో పాటు బికాస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం కోల్పోయినాము. షెడ్యూల్ 9 మీ అందరికీ తెలుసు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కార్పొరేషన్స్ కానీ మన హైదరాబాద్ లో రావాల్సింది మనకి వచ్చేసి ఉండేది. ఆ ల్యాండ్స్ ప్రాపర్టీస్ అక్కడ ఉండిపోయినాయి. ఇవన్నీ 40-50% డెవలప్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెడ్యూల్ 10 కూడా మన అద్దె వదిలేసి వచ్చానమాట. రామారావే దీనికి మనం ఒక అంచనా పెట్టాము. దీనికి విలువ మనకి వాటా దీంట్లో షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో 1,06,000 ఇట్ ఈస్ 1.06 lakh crore ఇన్ షెడ్యూల్ 9 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ షెడ్యూల్ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 39.191 crore. This is the loss in terms of the property or the capital which we have lost, but also we have lost the ability of these mature organizations, the training institutions we have lost. ఇంకోటి అంచనా మనం పెట్టుకున్నామంటే, హైదరాబాద్ మన దగ్గర ఉంటే, అంటే హైదరాబాద్ మన కూలిపోయినాము, దానివల్ల 2015 to 2020 the revenues would have come to our share would have been 1,80,000 crores in this period of 5 years అనమాట. ఇప్పటికే చాలా మనకి లీగసీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద డివిజన్స్ ఉన్నాయి. తెలంగాణ నుంచి ఏపీ జెన్కోకి 6,284 కోట్లు మనకి ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్, దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ మేజర్ సమ్ విచ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ వీ కీప్ ఆన్ సర్వీసింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు కట్టలేదు. ఈ అమౌంట్ మనకి బకాయిలు మన నుంచి రావాల్సి ఉంటుంది. సో దీనివల్ల మన పవర్ సెక్టర్లో చాలా ఇబ్బంది, మనకి లోన్ సర్వీసింగ్ కానీ మనకి చాలా ఇబ్బంది మనకి వస్తుంది. డివిజన్ చేసినప్పుడు అన్డివైడ్ అంటే మనకి లోన్స్ ఏమో ఉన్నాయో పూర్తిగా సక్రమంగా ఫుల్గా అది దట్ వాటా హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్, ద లయబిలిటీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్. ఇప్పటికీ 33,477 కోట్ల రూపాయలు లోన్ లయబిలిటీ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రామిస్డ్ us రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్, అది 18,969 crores. Still it has to be received from Government of India. We are doing all effort. CM గారు కూడా పదే పదే ఈ విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో తీసుకో వెళ్ళారు, ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకో వెళ్ళారు. వీఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్. దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్. సో ఇది ఒక చూస్తే మీకు కొంచెం అవగాహన మనకి ఇది బైఫర్కేషన్ వల్ల మన స్టేట్ ఎకానమీకి ఏ విధంగా దెబ్బ పడినాయి మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. దానివల్ల 2020-21 లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వాజ్ 34,927 crores and fiscal deficit was 54,307 crores. This has been, ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా పడింది అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మళ్ళా దీనిపైన కోవిడ్ ఇస్ సంథింగ్ వీఆర్ ఆల్
very familiar. Most of us have become very personal to us because most of us have suffered or near and dear ones have suffered. Loss of revenue because of COVID-19 epidemic, 21,933 crores is the loss in revenue. మనకి డెవల్యూషన్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ రెవెన్యూ విచ్ వి కలెక్ట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. మనకి డెవల్యూషన్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనకి రావాల్సిన వాటా ట్యాక్స్లో అది కూడా మనకి తగ్గినాయి. మీరు చూస్తే ఉంటే 2018-19 32,722 crores, 2019-20లో 28,221 crores అండ్ 2021లో 24,441 crores అనమాట. కోవిడ్కి ఇది యాక్చువల్లీ ఒక కొత్త మనకి ఇది వైరస్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్లో ఇట్ వాజ్ యాజ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. హౌ టు డీల్ విత్ ఇట్, ఏం చేయాలని కొంచెం నేర్చుకొని మనం హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తూ, ఆక్సిజన్ పెడుతూ, హాస్పిటల్ బెడ్స్ పెడుతూ, ఆరోగ్యశ్రీలో ఇవన్నీ కోవిడ్-19 ఎక్స్పెండిచర్ ప్రజల్లో ఇబ్బంది గురి కాకూడదు. కోవిడ్-19 కూడా ఆరోగ్యశ్రీ భాగం చేసాము. చాలా స్టెప్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విచ్ హావ్ బీన్ టేకెన్ in the state of Andhra Pradesh, I can proudly say that in no state such a series of measures has been taken to protect lives of the citizens of the state. And it doesn't come free. It has costed the government 30,000 crores as additional expenditure towards COVID alone. We dealt with COVID, we are dealing with Delta, and we are dealing with Omicron, and we do not know what we'll have to deal in the near future. So a state has to, the duty of the state is the security of the people and the safety and the health of the people. So this was definitely first chat. Enta ibandi aina CM garu maaku adesicharu, COVID lo you should not delay, you should not refuse. We were giving standing orders by the Honorable Chief Minister that Finance Department, any demand from any department regarding COVID, that gets overriding priority over the expenditure. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పిన అనమాట లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ 21,933 crores. హౌ డు వి క్యాలిక్యులేట్ ఇట్? స్టేట్ యాక్చువల్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ మీరు చేస్తే ఉంటే 2018-19లో 62,473 crores. దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. 19-20లో అది తగ్గి 60,933 కోట్లు. 2021లో 60,688 crores అనమాట. And see, revenues are not meant to be flat. Okay, flat no, no state can survive. Revenues are meant to increase. So all our expenditure is based on 15% expenditure. That is normal. Mana ఏం చేసుకోపోయినా మన ఖర్చు ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల వేరే కారణం వల్ల ఇన్ని కొత్త స్కీమ్ పెట్టకపోయినా కూడా 15% మనది పెరుగుతుంది, మనం 20% పెరుగుతుంది. సో జనరలీ వీ హ్యావ్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ growth rate of 15% to factor what would have been growth. అలా చూస్తే మనకి అదేం 19-20 15 is a moderate figure. It happens 20%, 25% కూడా ఉంటాయి. 71.884 మనకి రెవెన్యూ బదులు 60,933 వచ్చింది మనకి. 2021లో మనకి 15% గ్రోత్ రేట్ అజ్యూమ్ చేస్తే 82,620 కోట్లు రావాల్సిన రెవెన్యూ మనకి దానికి గాను 60,688 crores వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. దీస్ ఆర్ హార్డ్ నంబర్స్, దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్. యూ కెన్ చెక్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఏజీ టు వెరిఫై దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్. నెక్స్ట్, ఎంత అయినా కూడా ఇంతకుముందు చెప్పిన 2019లో సీఎం గారు వచ్చిన వెంటనే బికాస్ వాట్ ఈస్ పిఆర్సీ రిపోర్ట్ ఫైనలైజ్ కాలేదు, వారికి రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చినాయి ఎంప్లాయీస్ ద్వారా, పెన్షనర్స్ ద్వారా. వాళ్ళు ఇబ్బందికి గురి కాకూడదు, వెంటనే సీఎం గారు వచ్చి 27% ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ అనౌన్స్ చేశారు. దిస్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ద గవర్నమెంట్. The number of employees, the figure speaks for themselves. So the number of employees benefited by this measure was 3,97,547 employees. Outgo of government has been 11,984. Pensioners, 3,57,528 pensioners. Outgo has been 5,933 crores. A total of 7,55,575 employees. తర్వాత ఒక 17,918 కోట్ల రూపాయలు దీనికి it has been, the money has been spent by the state government. ఇంతకు ముందు ఒక డౌట్ వచ్చింది వెదర్ ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ సీఎస్ గారు చెప్పినట్టుగా అది
PRC has to be above interim relief and this money has to be given, it has not to be recovered. That is not correct. You can check with any state government, you can check with anybody. In fact, very clearly in Geo, IR ichna Geo law, Geo number 60 dated 6/7/2091, sanction interim relief. I'll read verbatim. Interim relief sanction above shall be shown as a distinct element of remuneration which shall be adjusted, I repeat adjusted, against any benefit that may accrue to the employees on account of revision of the scales of pay and other allowances as a result of government decision on the report of the PRC. This is the GO in which the interim relief was sanctioned. Inkoti GO undi, dino DR mana ichinamu. Very clearly it has been written. So I think there should not be any, ante em ఇది దీనిపైన మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది మనం చెప్పడానికి మనకి వీలు లేదనమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే 2019లోని సీఎం గారు ఇవి గవర్నమెంట్లో అగైన్ ఫస్ట్ చార్జ్, అగైన్ ఐ సెట్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ హూ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెన్ ఇస్ టు బి గివెన్ దిస్ ద క్వశ్చన్, అంటే వాట్ ఈస్ హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ షుడ్ గెట్ లార్జర్ షేర్ అండ్ who are the people who should get the first charge. So CM garu నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే while sanctioning PRC also we have to take care of people who are not in a way regular government employees, who are lesser paid, who are paid honorarium, but they provide critical services to departments, to people, ప్రజలకి. వాళ్ళు చాలా కీలకమైన పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అది న్యూట్రిషన్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఉండొచ్చు, వారు హెల్త్ రంగంలో ఉండొచ్చు. ప్రతి వాళ్ళని చూసి ప్రతి మోస్ట్ డిజర్వింగ్ అండ్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ వే వాళ్ళకి చూసి ఐడెంటిఫై చేస్తూ వారికి ఆనరం పెంచడం జరిగింది. అండ్ హూ ఆర్ దీస్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్, లక్షల మంది చిన్నపిల్లల్ని చూస్తున్నారు, మా భవిష్యత్తుని వాళ్ళు చూస్తున్నారు, అవర్ భవిష్యత్ తరాన్ని వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వర్కర్స్ ది ఆనరం పెంచడం జరిగింది. 47,476 ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దేర్. దీస్ ఆర్ బిగ్ అంగన్వాడీస్, మేజర్ అంగన్వాడీస్. వారికి ఆనరం 11,500 కి పెంచడం జరిగింది. బిఫోర్ 2018 it was 7,000. మినీ అంగన్వాడీ సెంటర్ 6,526 మంది. From 4,500 to 7,000 rupees it was enhanced. Helper కూడా చిన్న ఉద్యోగి ఒక అంగన్వాడీలో 4,500 to 7,000 increase, benefiting 45,175 people అనమాట. మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూవ్మెంట్ మొత్తం దేశంలో ప్రపంచంలో ఆదర్శంగా ఉంది. దాంట్లో పని చేసిన చిన్న యానిమేటర్స్ అంటారు, విఓ సంఘమిత్రులు అంటారు, వారు కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటారు. ఆ గ్రూప్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తారు. వారికి కూడా 3,000 నుంచి 10,000 దాకా వాళ్ళకి ఆనరం పెట్టడం జరిగింది. 28,152 పీపుల్ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్. ఇంకోటి ఎవరు ఫోకస్ చైనా శానిటరీ వర్కర్స్ మీరు చూడండి ఏ స్టేట్ లో ఈ విధంగా సపోర్ట్ శానిటరీ వర్కర్స్. బేసిక్లీ దేర్ ఆర్ పూరెస్ట్ ద పూర్, బిలాంగ్ టు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ఇలాంటి పాపులేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు, లివింగ్ ఇన్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ కండిషన్స్. అదే పని మీరు చేయరు, నేను చేయను అన్నమాటని. అంటే వారికి కూడా 18,000 honorarium was increased from 8,000 to 18,000. Supervisors from 12,000 to 18,000, benefiting 29,800. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన who gets the share and when he gets, very important. సీఎం గారు చాలా క్లియర్ గా దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్, దీస్ ఆర్ పీపుల్ మన ఫోకస్ చేయాల్సిన వారికి ఇచ్చారనమాట. ఆశా వర్కర్స్ అగైన్ హెల్త్ లో చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు. 41,406 మంది. From 3,000 to 10,000 rupees it has been enhanced. అదేవిధంగా ఎంఎన్ఓ, ఏఎన్ఎం, ధోబీ, బార్బర్, కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్, ట్రైబల్ ఏరియా ఎవరు పట్టించుకున్న వాళ్ళని వారి 400 రూపాయల నుంచి, అంటే వాట్ ఈస్ 400 రూపీస్, ఫ్రమ్ 4,400 రూపీస్, ఫ్రమ్ 400 రూపీస్ టు 4,000 రూపాయలు పీపుల్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో హెల్త్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖల్లో కీలకమైన మనం చూస్తే రోడ్ ఇంటర్సెక్షన్ లో కానీ రాత్రి పగలు పని చేసిన వాళ్ళ హోంగార్డ్ది కూడా ఆనరేం కూడా డైలీ ఆనరేం వాజ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 400 to 710 రూపీస్. అండ్ కుక్ కమ్ హెల్పర్స్ ఇన్ మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ వారిది కూడా 750 నుంచి 3,000
రూపీస్ పెంచడం జరిగింది. 84,833 people have benefited. So while the government employees are 4 lakh, these are 3,01,021 people అన్నమాట. సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పెన్షనర్స్ 4 లక్షల 2 లక్షల వారికి 27% IR ఇస్తూ వీరికి కూడా ఇమీడియట్లీ బెనిఫిట్ వాస్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్. సో 3 lakh పీపుల్ ఓర్ పూరెస్ట్ వారికి కూడా బెనిఫిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కాక నెక్స్ట్ మినిమం టైం స్కేల్ టు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అది ఇవ్వడం జరిగింది. 360 crores per annum వాజ్ అడిషనల్ ఇంపాక్ట్. ఎక్కడో రాష్ట్రంలో లేనా దేశంలో లేనా ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ కి అబ్జార్ప్షన్ చేయడం జరిగింది. 53,500 employees with 5,382 crores expenditure as salaries have been paid to them. Village and Ward Secretariat lo 1.28 lakh employees were recruited. 2,091 crores per annum with expenditure. ఇది చేస్తూ కూడా అది హెల్త్ సెక్టర్ ని ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంది కాబట్టి సీఎం గారు ఫ్రెష్ రిక్రూట్మెంట్ 13,677 పోస్ట్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ 820 crores per annum చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చెప్పిన మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ లో అవుట్ సోర్స్ ఎంప్లాయీస్ పరిస్థితి దీనంగా ఉంటుంది కాబట్టి యాప్కోస్ ఏర్పాటు చేసి 1,996 ఎంప్లాయీస్ కి 1,860 ఈ దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా నేరుగా వారికి రావాల్సిన ఆనరేరియం కానీ వారికి పోవాల్సిన GSI ట్యాక్స్ కూడా కట్టడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ NR ఆర్ HR మీరు చూస్తూ ఉంటారు. మన ఖర్చు 2018-19 శాలరీస్ కి 31,165 crores ఖర్చు. అది 2020-21 లో ఇట్ ఇస్ 37,458. పెన్షన్స్ 18,112 in 2021, 21,936. సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండర్ HR 52,503 in 18-19, 2021 లో 67,340. మన స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూస్ కి దమాషాగా మనం చూస్తే మన HR పైన ఖర్చు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ రెవెన్యూ ఓన్ రిసోర్సెస్ it is 84% and in 2021 it is 111%. Next మీరు చెప్పుకోవచ్చు వేరే రాష్ట్రం పరిస్థితి ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, సో శాలరీ అండ్ పెన్షన్స్ పైన ఒక స్లైడ్ ఉంది. ఇన్ 2018-19 వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్, 2020-21 వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్. 2018-19 మన శాలరీ HR పైన ఖర్చు యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంతా కలుపుకొని 32% అనమాట. ఇట్ ఈస్ 32%. వేరే రాష్ట్ర పరిస్థితి మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్ 2021 వాట్ ఈస్ the share of HR expenditure? It has increased to 36%. What is expenditure of the states? You can see there in this slide anamata. We are the highest, and after implementation of the PRC, this expenditure will further increase, and I think our state will have the distinction of incurring the maximum expenditure on HR. I will now hand over the floor to Shashi Bhushan Garu to explain to you about the previous PRC and what this PRC has done. Thank you, sir. Thank you, sir. Andarki namaskaram. PRC విధానము మన రాష్ట్రంలో 1974 నుంచి డేటా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్, స్లైడ్ నెంబర్ 8. PRC వ్యవస్థ, పే రివిజన్ కమిషన్ వ్యవస్థ మన రాష్ట్రంలో 1974 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏ విధంగా నడిచింది, ఫిట్మెంట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎంత రికమెండ్ చేస్తే, వాళ్ళు అంటే PRC కమిషన్ ఎంత పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ లెవెల్లో ఎంత పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ శాంక్షన్ అయింది, ఆ లెక్క చూస్తే 1974 నుంచి 2005 వరకు లేకపోతే 1999 వరకు మామూలుగా పే రివిజన్ కమిషన్ 5% to 10%, 20%, 10% ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేసేవారు. దాంతోకి గవర్నమెంట్ లెవెల్లో దాదాపు సేమ్ వాట్ ఎవర్ PRC రికమెండెడ్, గవర్నమెంట్ ఇస్ టు అక్సెప్ట్ ద సేమ్ ఫిట్మెంట్. దాని తర్వాత 2005 నుంచి లేకపోతే దాని ముందు 1999 నుంచి PRC రికమెండేషన్స్ క్రమంగా
పెరుగుతూ వచ్చింది. 20%, 10% నుంచి చూసుకుంటే 2015లో వచ్చిన పిఆర్సీ రిపోర్ట్ 29% రికమెండ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ లెవెల్లో కూడా మనము ఎట్లా ఉన్నాము అది ఇట్లా ఈ స్లైడ్ చూపెట్టాము. ఇవి అంతా రావత్ గారు చెప్పిన స్టేట్ రెవెన్యూస్ పొజిషన్ చూసుకుంటూ దాని తర్వాత మన పిఆర్సీ కమిషన్ ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చిందో ఆ కమిషన్ రిపోర్ట్ స్టడీ చేసే కోసము ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ అంతా స్టడీ చేసుకొని మొత్తం దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా ఉందో మీ ఇంతకుముందు మీరు చూశారు, రావత్ గారు చూపెట్టిన స్లైడ్స్ లో అంతా స్టడీ చేసుకొని ఒక కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ 14.29% ఫిట్మెంట్ గవర్నమెంట్ కి మనము రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. గవర్నమెంట్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ పిఆర్సీ ఏం రికమెండ్ చేసిందో ఆఫీసర్స్ కమిటీ రిపోర్ట్లో ఆఫీసర్స్ ఏం చెప్పారో అది మాత్రమే కాకుండా జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్లో ఉన్న 16 అసోసియేషన్స్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో ఒకసారి కాకుండా ఒక 7-8 సారి ఆఫీసర్స్ లెవెల్లో, ఫినాన్స్ మినిస్టర్ లెవెల్లో, పొలిటికల్ అడ్వైజర్ లెవెల్లో 2 సారి స్వయంగా సీఎం లెవెల్లో ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో కన్సల్టేషన్స్ మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేసుకుని పిఆర్సీ రిపోర్టు, ఆఫీసర్ కమిటీ రిపోర్టు, ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో కన్సల్టేషన్స్ ఇవి అంతా చేసిన తర్వాత ఆఫీసర్స్ కమిటీ 14.29% ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేసిన స్టేట్ గవర్నమెంట్ 23% ఫిట్మెంట్ డిసైడ్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. 11th పే కమిషన్ 1/7/2018 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పి కూడా డిసైడ్ చేశారు. 1 April 2020 నుంచి మానిటరీ బెనిఫిట్ ఇవ్వడము. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం జనవరి మంత్ నుంచి అంటే జనవరి మంత్ శాలరీ ఫిబ్రవరిలో వస్తుంది కదా, ఆ శాలరీ నుంచి క్యాష్ బెనిఫిట్ కూడా ఇవ్వడము, అనౌన్స్ చేయడము, ఇంప్లిమెంట్ చేయడము జరిగింది. హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్ కి వస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 7th పే కమిషన్ మేరకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 7th పే కమిషన్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా స్టేట్ పిఆర్సీ కంటే కొంచెం మాత్రమే కాదు చాలా ఫర్మ్ ఫుటింగ్ పైన ఉంటుంది. వాళ్ళు 2 years దానిపైన రీసెర్చ్ చేసుకొని ఒక మల్టీ మెంబర్ కమిషన్ అన్ని విధానాలు స్టడీ చేసుకొని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారో మనకు తెలుసు. అటువంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కి ఉన్న హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్స్ 24%, 16%, 8% స్లాబ్స్ కూడా మన స్టేట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే కోసం కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. సిటీ కాంపెన్సేటరీ అలవెన్స్ కూడా మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో దానికి మన సిస్టమ్ ఆన్ పార్ గా తీసుకువచ్చే కోసము డిస్కంటిన్యూ చేశాము. గ్రాట్యుటీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో దానికి పార్ గా తీసుకువచ్చి ఇప్పుడు ఉన్న 12 lakh రూపీస్ నుంచి 16 lakh రూపీస్ వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసే కోసం కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. ఇప్పుడే సిఎస్ గారు చెప్పడం విధంగా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్స్ ఒక్కొక్క కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పిఆర్సీ ఒకటే కాదు కానీ చాలా ఉన్నాయి కంపోనెంట్స్ పిఆర్సీకి. కాబట్టి ఒక్కొక్క కంపోనెంట్ లో కొంచెము తగ్గడము, చాలా కంపోనెంట్స్ లో వీలైన వరకు పెంచడము, ఆ మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ ఓవరాల్ గా సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఫాలో అయి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్న విధానం మేరకు అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ కోసం ఎంట్రీ ఏజ్ ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 80 years ఉందో ఆ విధంగా మన స్టేట్ లో కూడా 80 years ఎంట్రీ ఏజ్ నుంచి అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ విధానం ఫాలో అవుతాము చెప్పి
అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఇప్పుడు చెప్పడం విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో పాపులేషన్ మేరకు ఏ విధంగా హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ వాళ్ళకు ఉంటుంది, అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది. రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా, కేజీబీబీ ఎంప్లాయీ ఉన్నా, ఆల్ ఇండియా ఆఫీసర్స్ ఉన్నా, పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా, అందరికీ 8%, 16%, 24% స్లాబ్ యాజ్ పర్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫీస్ లొకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఫాలో కావడం కోసం డిసైడ్ అయింది. ఇంతకుముందు కూడా మనము చెప్పిన మేరకు ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద పెద్ద స్టేట్స్, లార్జ్ స్టేట్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, ఇంకా కూడా 5-6 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. బట్ దీస్ 6 లార్జ్ స్టేట్స్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ మూవ్ టు సెంట్రల్ పే కమిషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకు అంటే సెంట్రల్ పే కమిషన్ అలవెన్సెస్ ఉన్నా, ఫిట్మెంట్ ఉన్నా, అదర్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఉన్నా దానిపైన వాళ్ళకు క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్, క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టడీ బాగుంటుంది చెప్పేసి ఫ్యూచర్లో సెంట్రల్ పే కమిషన్ వైపు మూవ్ కావాలని చెప్పి కూడా డిసైడ్ అయింది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా అందరు ఎంప్లాయీస్ కి సమానంగా స్లాబ్ ఉంటుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ దే ఆర్ ఐఏఎస్ ఆర్ నాన్ ఐఏఎస్. ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్ కి ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ డిస్పెన్సేషన్ ఇచ్చి ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆ 40,000 స్లాబ్ చేసుకుని ఆ స్లాబ్ కూడా ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి చెప్పి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఈ 23% ఫిట్మెంట్ మేరకు వేరే కంపోనెంట్స్ పైన ఉన్న డిసిజన్ మేరకు వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ అది మొత్తం చూస్తే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్, అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్, రీసెంట్ గా గవర్నమెంట్ లో భాగంగా వచ్చిన ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్, జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ అంటే గ్రామ సచివాలయం, వాటర్ సచివాలయం ఎంప్లాయీస్, రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్, పెన్షనర్స్, కొన్ని అదర్ కంపోనెంట్స్ మొత్తం కలిపి ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఓన్లీ దీస్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ 60,000 crores ఉంటే ఈ 23%తో ఫిట్మెంట్ తో కొత్త పిఆర్సీ వచ్చిన తర్వాత ఆ 60,000 crores will increase to 70,000 crores per annum. That means ఈ పిఆర్సీ ఇంపాక్ట్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ పైన 10,247 crores పర్ annum పర్ ఇయర్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మేము చూసాము మన ఆఫీస్లో లేకపోతే బయట ప్రెస్లో మీడియాలో నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ చాలా మంది ఏమంటున్నారు అంటే ఎంప్లాయీస్ శాలరీ కొత్త పిఆర్సీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల తగ్గిపోతుంది. ఆల్ ఆఫ్ అస్ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఆర్ ఎంప్లాయీస్ కదా. ఆ వైపులో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్, ఈ వైపులో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. వెన్ వి సే శాలరీ వాట్ డు వి మీన్? మన చేతికి వచ్చిన పే స్లిప్ లో గ్రాస్ ఏం కనిపిస్తా ఉంది? మీరు పే ప్యాకేజ్ అంటారు, మేము శాలరీ అంటాము. సమ్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ కాంపన్సేషన్, కాస్ట్ టు కంపెనీ, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్. వాట్ వి సీ ఈజ్ అవర్ గ్రాస్ పే. ఈ మంత్ మా గ్రాస్ పే మనకున్న బేసిక్, ఈ అలవెన్స్, ఆ అలవెన్స్, డిఏ, హెచ్ఆర్ఏ, సిటీ కంపల్సటరీ అలవెన్స్ అంతా కలిపి వాట్ ఈజ్ మై గ్రాస్ పే దిస్ మంత్, అదే చూస్తూ ఉంటాము. ఆ విధంగా చూస్తే ఈ స్లైడ్ లో ఉన్న ఇది దానిపైన కొంచెం ఐ విల్ కాల్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద మీడియా కేర్ఫుల్లీ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ ఫిగర్స్ అండి. ఒక 5 రియల్ ఎంప్లాయీస్ కు కరెంట్ బేసిక్ ఎట్లా ఉందో ఆ కరెంట్ బేసిక్ మేరకు ఇప్పుడు పాత పిఆర్సీ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రాస్ శాలరీ డిసెంబర్ మంత్ కి ఉన్న పే స్లిప్ మేరకు ఐఆర్ లేకుండా, ఐఆర్ కౌంట్ చేయకుండా వాళ్ళు గ్రాస్ ఎంత అది చూపెట్టాము. దాని తర్వాత
ఎగ్జిస్టింగ్ పే స్లిప్ డిసెంబర్ మంత్ కి ఉన్న పే స్లిప్ ఎంట్రీమ్ రిలీఫ్ కలిపి గ్రాస్ శాలరీ ఎంత పడుతూ ఉంది అది చూపెట్టాము. దాని తర్వాత లాస్ట్ కాలంలో అదే ఎంప్లాయీకి ఇప్పుడు కొత్త పిఆర్సీ అమలుకి వచ్చిన తర్వాత జనవరి శాలరీ ఆ జనవరి శాలరీకి కొత్త పే స్లిప్ వచ్చినప్పుడు గ్రాస్ శాలరీ ఎంత వస్తుంది ఇది లాస్ట్ కాలంలో చూపెట్టాము. అది చూస్తే ఫస్ట్ చూస్తే ఒక ఎంప్లాయీ 53,950 ఇప్పుడు బేసిక్ పే ఉంది అంటే ఒక మిడిల్ లెవెల్ ఎంప్లాయీ అని అనుకోవచ్చు. ఆ 53,950 రూపీస్ బేసిక్ శాలరీ ఉన్న ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు పాత పిఆర్సీ డిసెంబర్ శాలరీ ఎంత ఉంది అంటే 78,517 ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అలవెన్సెస్ బేసిక్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ దానిలో ఎంట్రీమ్ రిలీఫ్ కూడా ఎంత వస్తా ఉందో డిసెంబర్లో అది కూడా కల్పిస్తే దట్ అమౌంట్ గ్రాస్ శాలరీ బికమ్స్ 93,083 రూపీస్. ఇప్పుడు కొత్త పిఆర్సీ అమలుకి వస్తే ఆ గ్రాస్ శాలరీ 78,517 రూపీస్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ టు 1,06,257 రూపీస్. అది నేను ఫస్ట్ కేసు మీకు చెప్తున్నాము. ఆ కేసులో పాత హెచ్ఆర్ఏ 12% నుంచి ఇప్పుడు కొత్త హెచ్ఆర్ఏ 8% కి రివైజ్ అయింది అని భావించాలి. అదేవిధంగా నంబర్ 2 కేసు చూస్తే 30% హెచ్ఆర్ఏ నుంచి 16% హెచ్ఆర్ఏ కొత్త హెచ్ఆర్ఏకి రివైజ్ అయింది. అట్లా చూస్తే 54,727 రూపీస్ గ్రాస్ శాలరీ ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ గ్రాస్ శాలరీ 69,561 రూపీస్ కి పెరుగుతూ ఉంది. ఎంప్లాయీ నెంబర్ 3 చూస్తే థర్డ్ రో చూస్తే ఒక ఇది 16,870 రూపీస్ బేసిక్ తో ఉన్న ఎంప్లాయీనా లో లెవెల్ ఎంప్లాయీ అంటే లోవర్ క్యాడర్ ఎంప్లాయీ అనుకోవచ్చు. వాళ్ళకు ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న గ్రాస్ శాలరీ 24,974 రూపీస్ ఉంటే కొత్త పిఆర్సీ అమలుకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ టు 33,208 రూపీస్ పర్ మంత్.